بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج میں وہوا آیا ہوا ہوں اور وہوا میں ماشاء اللہ بہت سارے مخیر لوگ ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف کام کرتے ہیں. وہوا میں عمران سیف غوری اور کامران سیف غوری جو ہیں انہوں نے ماشاء اللہ لوگوں کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگایا ہوا ہے جہاں پر وہوا کے لوگوں کو فلٹرائز پانی ملتا ہے. جی بہت بڑا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تقریباً 10 ملین روپیز کا پروجیکٹ ہے اور اس کی مینٹیننس اس کے علاوہ ہے جس پہ کافی اخراجات آتے ہیں. تو کامران صاحب بتائیں گے یہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل اس کے بارے میں کیسے یہ. جی بہت شکریہ پروفیسر کہ آپ نے موقع دیا. آپ کو یہ الحمدللہ فلٹر پلانٹ ہے فی سبیل اللہ فلٹریشن پلانٹ جس کا نام ہے. الحمدللہ 3 سال پہلے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا. صحیح ہے. اور الحمدللہ کنٹینیوس بغیر کسی ناغے کے سب کے لیے مسلسل یہ اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہے. تو جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے لگنے سے پہلے کہ یہاں ہم نے 450 فٹ ڈیپتھ پہ بورنگ کی ہوئی ہے. اچھا. بورنگ سے پانی سر وہاں آتا ہے 4 انچ کا پائپ ہے. اب آپ لوگ اندازہ کریں کہ وہوا میں پانی جو ہے میٹھا پانی جس کو کہتے ہیں جی وہ 450 فیٹ ڈیپتھ میں ہے. ڈیپتھ پہ ہے 450 اچھا. اور وہاں بھی ہمیں 450 فٹ کی ڈیپتھ پہ بھی 2100 TDS کا واٹر لیول ملا ہے. اچھا. یعنی کہ اگر اس سے ہم اور نیچے جاتے ہیں بھی اس سے بہتر ہوتا لیکن 450 فٹ بہت ہوتے ہیں. صحیح. اس سے زیادہ اگر اس کی ڈیپتھ ہوتی تو TDS اور زیادہ ہوتا. اچھا. تو وہاں سے پانی یہاں آتا ہے بورنگ کے بعد. ٹھیک ہے. 2 ٹینک لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان 2 ٹینک کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پانی آ کے اسٹور ہوگا ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا یہ فلٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے یہ ہمارا ورکشاپ ایریا ہے. اچھا. اس میں جو مختلف چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں مینٹیننس وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے. چیلر ہے ہمارے پاس اچھا. ٹھنڈے پانی کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے یہ پانی سیدھا یہاں اس ٹینک میں آئے گا. اچھا. اس کے اندر آپ بولیں پیپلز ہیں کنکریٹ ہیں مختلف گریڈ کے. اچھا. 0.05 ملی سے لے کر تقریباً 1 انچ تک اچھا. مختلف لیول بنے ہوئے ہیں اس کے. ہاں. اس کے اندر پانی آئے گا. پانی اس کے اندر پروسیس ہوگا جیسے آپ چار میں ہوتا ہے جھیل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نیچرل فلٹریشن کہہ سکتے ہیں. اچھا. وہاں سے یہ پانی صاف ہوگا. یہاں ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک سلنڈر بنا ہے. اچھا. اس کے اندر 4 ٹینک ہیں. اچھا. ایکچولی ہمارے پاس 2 ٹینک ہیں فلٹر لگے ہوئے. ایک یہ ہے وہ ان کا بیکگراؤنڈ جو ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا. آپ کہہ سکتے ہیں قدرے موٹی جھیلی والا ہے مزید باریک جھیلی والا ہے. اچھا. یہاں سے پانی فلٹر ہوگا. صحیح. یہاں سے پھر سیدھا پروسیس ہوگی اس فلٹر میں جائے گا. اچھا. بڑا فلٹر ہے وہ قدرے مہنگا ہے اس سے. اچھا. 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 کیونکہ ہمیں ہر مہینے یا 3 ہفتے کے بعد چینج کرنے پڑتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے آر او پلانٹ کا یا فلٹریشن کا اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پانی کی فلٹر صاف ہوگی. 3 سلنڈر کے اندر. اچھا. 2 سلنڈر ہیں ہمارے پاس. اچھا. ان 2 سلنڈر کے اندر 4 ممبرین لگی ہوئی ہیں جن کو آر او ممبرین کہتے ہیں. یہ الحمدللہ یہ ہم نے کوریے لگی ہوئی ہیں. 3 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اچھا. اور اندر کچھ نہیں ہے. اور یہ ایک ممبرین 1000 لیٹر پر آور اس کی پروڈکشن ہے. اچھا. 4 ممبرین ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں. یہ 4000 لیٹر 1 گھنٹے میں پانی تیار کر کے ہمیں دیتی ہے. پانی یہاں ہوگا اور یہاں سے سیدھا پانی ان 3 ٹینک کے اندر. اچھا. یہ 3 ٹینک رکھے ہوئے ہیں. یہ 3 ٹینک رکھے ہیں. اپروکسیمیٹلی 17,000 لیٹر کا ایک ٹینک ہے. اچھا. تو 51,000 ہوتا ہے. ہماری ڈیلی کی جو کنزمپشن ہے اور پروڈکشن ہے وہ 60,000 لیٹر ہے. نیسلے اسٹینڈرڈ واٹر WHO اسٹینڈرڈ. اچھا. یعنی TDS بھی وہی ہوگا اور pH ویلیو بھی وہی ہوگا. صحیح. اور یہ جو ہمارے پاس ٹینک لگے ہیں فوڈ گریڈ ٹینک پلاسٹک کہتے ہیں. ہاں. پلاسٹک کی قسمیں ہوتی ہیں. صحیح. اس سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایسا سمجھیں اسٹیل کے ٹینک بنے ہوئے ہیں. اچھا. تو ان ٹینک کے اندر پانی خراب نہیں ہوتا جتنا سا بیٹھا رہا ہے. اچا. یہاں سے پھر آگے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ بنا ہوا ہے. باہر ہم نے وال وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. 10 ٹیپ لگی ہوئے ہیں اور وہاں سے الحمدللہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مطلب یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنے کی توفیق دے. یعنی یہ آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے وہ ہوا میں
फिल्ट्रेशन प्लांट होना ये चाहिए। सर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से कुछ दिन पहले अल अजीज मैरिज हॉल में यहाँ हमारा फंक्शन हुआ। अच्छा, बेसिकली मेरा काम जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड का है। सही। 2 कंपनियां हैं मेरे पास, सेजेंटा मल्टीनेशनल कंपनी और अल्हम्दुलिल्लाह का करम है कि सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द वोवा एरिया, अच्छा, सेजेंटा नया सवेरा जिसे बोलते हैं, और बाहर कंपनी भी साथ है। ठीक उसके फंक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया और मैंने यही बात बताई कि बचपन में एक नारवा निकला था, हाँ। जो अभी भी निशान है, वो जो गंग वाला पानी पीते गंग थे। वाला पानी हम पीते थे, आपको तो याद होगा। हाँ, आपके साथ जिंदगी गुजरी। बिल्कुल, उस टाइम वही पानी गंग वाला कि पानी वो करके कपड़े वगैरह डाल के ना हाँ, इसके ऊपर घड़े के ऊपर बिल्कुल, बिठार के भी पीते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी, एहतियात के बावजूद भी नारवा निकला था। नारवा से बोलते हैं हमारे इस हाँ, सही है, थ्रेड वार्म जो होता है। सही है। तो उस टाइम से जहन में आया कि क्या हम इंसान हो कि भी ऐसा पानी पीते हैं कि हमारे अंदर ये थ्रेड वर्म पैदा हो रहे हैं। सही, तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे, इस पानी का मसला हल करेंगे। सही, और पाकिस्तान में और वहोवा शहर में सबसे बड़ा सुलगता हुआ मसला ये है, पानी का मसला है। पानी का मसला है। और एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बात बताऊं कि मुबशर लुकमान साहब भी खरा सच में वहोवा के पानी पे प्रोग्राम करके गए। अच्छा, मुबशर लुकमान, वो रिकॉर्डिंग आपको दूंगा। मुबशर लुकमान हाँ हाँ, खरा सच में कि वहोवा आज भी पाकिस्तान में एक ऐसा एरिया है जहाँ लोग पानी पीते हैं और उनको नार्वे थ्रेड वर्म निकलते हैं, और उस पर पूरा उसका जो प्रोग्राम इसी पे है। अच्छा, तो ये सोच के अल्लाह ने तौफीक दी। हाँ, तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि अगर आप सोच लेते हैं ना कुछ जो इम्पॉसिबल होता है आपके लिए, सही, अल्लाह ताला असबाब खुद ही पैदा कर देते हैं। सही, इखलास शर्त है, सही, कोई कमाल नहीं है। डेली अल्हम्दुलिल्लाह इतना पानी तैयार हो रहा है और मंथली इसका अच्छा खासा खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है अच्छा खासा, क्योंकि मोर देन 10 मिलियन इसकी अप्रॉक्सीमेटली कास्ट है, जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर शामिल है, जिसमें मशीनें शामिल हैं, कास्ट ऑफ लैंड शामिल है, कंस्ट्रक्शन ये मैंने सारे खुद डिज़ाइन किए हैं। अच्छा, जबकि ये जो वाटर के कंपनी है लाहौर से आई, सही, वो बोलते हैं दिस इज द बेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इन द पंजाब। ये सब कुछ खुद डिज़ाइन किया है। अलबत्ता इस पर मेहनत हुई कि 2 साल डिज़ाइन करते रहे, मुख्तलिफ कोटेशनें मंगाते रहे, कहाँ से चीज़ सस्ती मिलेगी, जहाँ से अच्छी मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रीम अभी आपके सामने है, ये चल रहा है और अल्लाह ताला का बहुत करम है और सब उसी की मेहरबानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे। माशाल्लाह ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, यहाँ पे लोग आके पानी भरते हैं और ये फ़ी सबीलिल्लाह पानी का प्लांट लगाया हुआ है कामरान सैफ गौरी और इमरान सैफ गौरी ने। जी प्रोफेसर साहब, जैसे मैंने आपको अंदर दिखाया सारा प्लांट जो प्रोसेस हो गया, जो हमारे पास तैयार वाटर होता है, जो TDS लेवल था इसका 2100 था। अच्छा। उसको हम प्रोसेस करके मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन के ज़रिए, पेबल के ज़रिए और RO मेम्ब्रेन के ज़रिए अब इस पानी का TDS हो गया 180। अच्छा, और ये नेस्ले स्टैंडर्ड है 180 to 230 रिकमेंडेड फ्रॉम WHO। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए चैलेंज से कहते हैं नेस्ले स्टैंडर्ड, क्योंकि पाकिस्तान नस्ले वालों को जानते हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा, लेकिन WHO का स्टैंडर्ड है। सही, तो वो पानी तैयार हो के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है हमारे पास, सही, यहाँ से लोग भरते हैं पानी सही, और फिर ले जाते हैं। ये हमने कुछ टूटियाँ देखी कलम में अलग रखी हुई हैं। हाँ, ये चिलर का पानी आ रहा है, पीने का साफ ठंडा पानी। अच्छा, और ये जो 2 पॉइंट, ये आपके गिलन वगैरह हैं धोने के लिए या वज़ू करने के लिए, अच्छा। वो अलग है। अच्छा, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ वेस्ट करते हैं कि वो उनको पता नहीं है कि एक गिलन की कास्ट, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली देखूँ तो 90 पैसा में 1 गिलास पड़ जाता है। अच्छा, मैं खुद कराची में रहता हूँ फैमिली के साथ, जब हम 250 रुपये का गिलन खरीदते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पीने का पानी है, इसे बिल्कुल रखा है ताकि ये सिलसिला चलता रहे। सही, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये किस वक्त लोग आते हैं यहाँ पानी भरने के लिए? ये सब सुबह प्लांट 7 बजे खुल जाता है अच्छा, और कंटिन्यूस 4 बजे तक ओपन रहता है। अच्छा, तो इस दौरान आज तो अच्छी खासी बारिश हो गई, कीचड़ वगैरह आए, हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा रश होता है सुबह के टाइम, जो भी प्लांट खोलते हैं उससे पहले लोग आए हुए होते हैं। 7 बजे खुलते हैं? 7 बजे खोलते हैं। अच्छा। उस टाइम भी लोग आए रहते हैं और फिर कंटिन्यू ये सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट जो है सिर्फ वहोवा अंदरकोट जतने खुले दर्दी को नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मज़ाफ़ात हैं इसमें 7 बस्तियाँ हो गई, मंदिरें हो गई, डगर वाली हो गई, भुज हो गई, बातलें हो गई, तो इस एरिया में जितनी भी बस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो आके यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं और पानी भर जाते हैं।
لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 4 گیلن یا 5-6 گیلن بھریں, زیادہ نہ بھریں, کیونکہ یہاں پھر سیل والا سلسلہ ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے, جو ہوٹلوں پہ پانی دیتے ہیں یا سالون وغیرہ پہ, تو اس پہ تھوڑا کنٹرول کیا ہوتا ہے. صحیح, باقی الحمدللہ کبھی پانی ختم یہاں نہیں ہوا اور کبھی بھی ٹوٹیاں بند نہیں ہوئی, ماشاء اللہ. اور دعا کریں گے اسی طرح. کامران صاحب غوری, عمران صاحب غوری, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکت دے اور مزید آپ اس طرح کے پلانٹ لگائیں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.